सिख हैरीटेज गुरुद्वारा साहबान साडे इतिहासक और मजहबी जिहड़ा है साडा फेथ है, लेकिन हैरीटेज दे विच जदों तुसीं देखदे हो तो सिखां दा आलमोस्ट 60-70% हैरीटेज और खास तौर ते सिख राज दे पीरीयड दा ਉਹ उस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ, ਫਰੈਂਚ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਆਦਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ, ਪੇਂਟਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पोती शहजादी बंबा जिन्होंने पूरा नाम उन्होंने शहजादी बंबा सुदरलैंड के नाम नाल जानिया जाता है, उन्होंने लाहौर दे विच अपना अखीरला साह लिया 1957 और उन्होंने जिहड़े उन्होंने कोल अपने खानदानी अपने पिता दलीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह पीरीयड का जो भी उन्होंने कोल स्टफ सी उहदे च कलाकारां दीयां पेंटिंग्स, मॉडल, फोटोआं, लिथोग्राफ वो उन्होंने अपने जिहड़ा उन्होंने केयर टेकर सी पीर करम बख्श सुपरा जिन्हें उन्होंने बहुत सेवा की, उन्होंने नाम वसीयत कर दी सी। और ये जिहड़ा एक एग्रीमेंट पाकिस्तान दे बैंक ऑफ पंजाब ते इस्लामाबाद जिहड़ी हंगरी दी एम्बेसी है उन्होंने विचकार होया, क्योंकि ये जिहड़ियां मिस्टर ऑगस्ट शॉफ्ट ने बनाई पेंटिंग्स ये हंगरी की मलकीयत ने, हंगरी वालियां कोल ने। बैकग्राउंड प्रोग्राम सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पाकिस्तान चों सिख कौम के हवाले नाल दो खबरां जिहड़ियां ने खुशी वालियां ने। सो ननकाना साहिब विच 110 एकड़ जमीन ते बन रही बाबा गुरु नानक यूनीवर्सिटी की जिहड़ी उसारी का काम जंगी पद्धर ते जारी है अते बीते दिनी नवे एजुकेशन ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। यूनीवर्सिटी के पहले पड़ाव का काम 215 करोड़ की लागत नाल पूरा हो चुका है। एंड दूसरी खबर लाहौर शाही किले विच सिख गैलरी नाल संबंधित है। सो हुण इस सिख गैलरी विच हंगरी दे एक कलाकार वालों 170 साल पहला सिख राज नाल संबंधित बनाईयां गईयां तस्वीरां जड़ियां ने सुशोभित कीतियां जा रही हैं। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी चरण की साझी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना। देखण सुणन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, पाकिस्तान की हुकूमत वालों जिथे एक पासे सिख गुरुद्वारियां नाल संबंधित बहुत सारी सेवा संभाल करतारपुर साहब के कॉरीडोर तो बाद भी गुरुद्वारा एमनाबाद, गुरुद्वारा सच्चा सौदा और होर बहुत सारे इतिहासिक गुरुद्वारे रेनोवेट करके उन्होंने पुराने उस सारे सिस्टम के नाल ही जिहड़ा बहाल किया जा रहा है, मर्यादा भी बहाल की जा रही है। उत्थे असीं देख रहे हैं कि सिख हैरीटेज गुरुद्वारा साहबान साडे इतिहासक और मजहबी जिहड़ा है साडा फेथ है, लेकिन हैरीटेज दे विच जदों तुसीं देखदे हो तो सिखां दा आलमोस्ट 60-70% हैरीटेज और खास तौर ते सिख राज दे पीरीयड दा ਉਹ उस धरती के उत्ते ही है, पंजाब दे विच है, लहंदे पंजाब च है और उहदी सांभ संभाल दे लई और असीं देखते हैं कि काफ़ी एग्रैसिवली काम हो रहा है। और अज ये दोवें ही खबरां जड़ियां ने भारती कब्जे वाले पंजाब के मीडिया च भी लगियां, क्योंकि कई बार खबर ही हुंदी है उन्होंने रजिस्ट नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारिया खबरां नूं तां कई बार कोई होर जिहड़ी है टिल्ट दित्ती जाती है। हुण इस कोई शक नहीं है कि महाराजा रंजीत सिंह दे जिहड़ा लाहौर दरबार सी उहदे च जिथे 50 तो ज़्यादा बाहरले उन्हां च ब्रिटिशर, फ्रेंच, इटैलीअन, रशियन, अमेरिकन आदि अहुदियां दे उत्ते सी, उत्थे उस पीरीयड दे विच कलाकार, पेंटर, चित्रकार जिन्हां नूं भी उत्थे नवाजिया जांदा सी वो आए भी। और इस किस्म दे एक मिस्टर ऑगस्ट शॉफ्ट उदों हालांकि महाराजा रंजीत सिंह चढ़ाई कर चुके सी, वो 1840 के नेड़े तेड़े उस तो पहलां दे आए हुए सी, रंजीत सिंह पीरीयड च आया 1838-39 पर जिहड़ियां उन्होंने जिहड़ा अपनियां पेंटिंग्स बनाईयां वो 1841-42 दे विचाले बणीआं और वो जिहड़ा हंगरी दे रहण वाले सी, हंगेरीयन। और
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ ਸੁਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਲਿਆ 1957 ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੱਫ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਮਾਡਲ, ਫੋਟੋਆਂ, ਲਿਥੋਗ੍ਰਾਫ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀ ਪੀਰ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ ਸੁਪਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੀਰ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸੁਪਰਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਸਟਰ ਆਗਸਟ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਫਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ, ਰਾਇਲ ਅੰਬਰੈਲਾ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਆਗਸਟ ਸ਼ਾਫਟ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇਹ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੇ, ਹੰਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਸ਼ੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ, ਐਂਸ਼ੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਅਹਿਸਾਨ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਗਸਟ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀਆਂ 170 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ 110 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 215 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਾ ਮਨਸੂਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਰਿਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਘੁੰਮਣ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਸਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਉਮੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ, ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਨੇ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਉਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀਜੈ, ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ
ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਣ ਗਏ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਢੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ, ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਕਿ ਬੀਵੀ ਪਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਢੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਰਾਹ ਵੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੱਕਦੀ ਹਾਂ ਰਾਹ, ਇਹ ਰਾਹ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਢੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਰ ਨਾ ਭੀਜੈ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਲਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਹੌਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਭੀਜਿਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੈਰ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ, ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਂ ਉੱਡ, ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੇਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀਜੈ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗੀ। ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਕੀਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਟੇਕ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਏਕ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ, ਕਿ ਰਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਚ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮੀ ਸ਼ੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਸਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਨਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।